জেনে কিরদাওয়াতের জাগায় ইশারা আমি তাকে দেগি দুআয়ে মদিনা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আসুন নাত শরীফ পড়ার পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করি। আমি নিয়ত করছি আল্লাহ তার রসুলের সন্তুষ্টির জন্য নাত শরীফ পড়ব, আপনারাও নিয়ত করে নিন। সাল্লি আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা नज़अ के वक्त जब मेरी सांसों में इंतशार हो, नज़अ के वक्त जब मेरी सांसों शार हो, मेरी नजर के सामने गुंबदे हो वो हरा फकत सल्ले अला रसूलिना सल्ले मुहम्मदिन। जर प्रियो नाम मुस्तफा सल्ले अला मुहम्मदिन। जर प्रियो नाम मुस्तफा सल्ले अला मुहम्मदिन। तारी तोरे पेलम खुदा, तारी तोरे पेलम खुदा सल्ले अला मुहम्मदिन। रूहुल अमीन गेलन रोए नबी गेलेन आरश पाने। रूहुल अमीन गेलन रोए नबी गेलेन आरश पाने। अर्शे आज़म दिलो शाड़ा, अर्शे आज़म दिलो शाड़ा सल्ले अला मुहम्मदिन। जर प्रियो नाम मुस्तफा सल्ले अला मुहम्मद। বিপদ তাহার দূর হয়েছে, ভাগ্য তাহার খুলে গেছে। বিপদ তাহার দূর হয়েছে, ভাগ্য তাহার খুলে গেছে। যে পড়েছে ये वजीफा, जे पढ़ेছে ये वजीफा सल्ले अला मुहम्मदिन। जर प्रिय नाम मुस्तफा सल्ले अला मुहम्मद।
যখন ফেরেশতা কবরে নবীর চেহারা দেখাবে, যখন ফেরেশতা কবরে নবীর চেহারা দেখাবে, যখন ফেরেশতা কবরে নবীর চেহারা দেখাবে, পড়ি যেন সেথায় খোদা, পড়ি যেন সেথায় খোদা, সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন, যার প্রিয় নাম মুস্তাফা, সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন। দেহ পিঞ্জির হতে আমার আত্মা যখন নেবে বিদায়, দেহ পিঞ্জির হতে আমার আত্মা যখন নেবে বিদায়, মুখে যেন থাকে খোদা, মুখে যেন থাকে খোদা, সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন, যার প্রিয় নাম মুস্তাফা, সাল্লে আলা মুহাম্মাদ। এমন রোগী যার নাই এলাজ, বিপদে জর্জরিত আজ, এমন রোগী যার নাই এলাজ, বিপদে জর্জরিত আজ, পড়ে যেন সে সর্বদা, পড়ে যেন সে সর্বদা, সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন, তারি তরে পেলাম খোদা, সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন, যার প্রিয় নাম মুস্তাফা, সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন, তারি তরে পেলাম খোদা, তারি তরে পেলাম খোদা, সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন, আম্মা বা'দ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, দরুদে পাকের অগণিত ফজিলত ও বারাকাত রয়েছে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বংশধরের অন্যতম সদস্য হযরতে জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে ব্যক্তি রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও
ও তার আলে বায়েতের উপর 100 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার 100টি প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। পরিবার আহলে বায়েত অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার, এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করার পদ্ধতি হলো, প্রথমে রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে দুরূদ আরজ করবে, এরপর আহলে বায়েতের উপর। যেমন এইভাবে পাঠ করা যায়, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি। রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আফদালুল আমালি আন-নিয়াতুস সাদিকা, সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আসুন আমরা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য, সওয়াব হাসিলের জন্য, ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য আজকের এই ইজতিমাতে শেষ পর্যন্ত বসার নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সালাতু ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, 15ই রজব, আর তা ছিল আলে বায়েতের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, অনেক বড় আলিমে দ্বীন, মহান ওলিয়ে কামিল হযরতে সাইয়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির ওরস মুবারক। আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা আজকের বয়ানে এই মহান ব্যক্তিত্বের, ওলির অভ্যাস মুবারক, তার অনন্য কারামত সমূহ কিছু শোনার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। একবার ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বসা ছিলেন, অনেক লোক তার কাছ থেকে ফয়েজ বরকত নেওয়ার জন্য তার খেদমতে উপস্থিত হল। তিনি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উত্তম আলোচনা করছিলেন ওই মজলিসের মধ্যে, এবং একটি ঘটনা বর্ণনা করছিলেন যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন করেছিলেন, হে আল্লাহ, মৃত্যুকে কিভাবে জীবিত করা হবে? আমার বিশ্বাস যে মৃত্যুকে তুমি জীবিত করবে, এটা কিভাবে করবে আমার চোখে দেখিয়ে দাও। আল্লাহ পাক তার খলিল এর আবেদনকে গ্রহণ করলেন এবং ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আচ্ছা 4টি পাখি নিয়ে সেগুলোকে তোমার পোষ মানিয়ে নাও, তারপর সেগুলোকে জবেহ করে তার এক একটা অংশ এক একটি পাহাড়ে রেখে দাও, তারপর তাদেরকে ডাক দাও, সবগুলো তোমার কাছে ছুটে চলে আসবে। আর জেনে রেখো আল্লাহ তাআলা মহা ক্ষমতাবান ও প্রজ্ঞাময়। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বললেন, তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে মৃত পাখিকে জীবিত করে দেখিয়ে দিতে পারি, জবেহকৃত পাখিকে দেখিয়ে দিতে পারি। লোকেরা বলল, অবশ্যই, আপনি আমাদেরকে দেখান। ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি একটি ময়ূর, একটি কাক, একটি বাজ পাখি ও একটি কবুতর নিলেন, সেগুলোকে জবেহ করলেন এবং গোশতকে কিমা বানালেন। এরপর সমস্ত মাংসগুলোকে মিশিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে সেটাকে ছড়িয়ে দিলেন, মাথাগুলোকে একত্রিত করে রাখলেন। এরপর ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ডাকতে লাগলেন পালাক্রমে, হে ময়ূর, হে কাক, হে বাজ, হে কবুতর। এইভাবে তিনি ডাকতে থাকেন, আর প্রতিটি পাখির মাংস উড়ে গিয়ে তার নিজস্ব মাথার সাথে যুক্ত হয়ে গেল। এইভাবে যে 4টি পাখি জবাই করে কিমা তৈরি করা হয়েছিল, আর ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ তাআলার কারামতে তৎক্ষণাৎ জীবিত হয়ে গেল।
সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আমরা ঘটনার শুরুতে শুনলাম কোরআনের আয়াত, সূরা বাকারার 260 নম্বর আয়াত, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘটিয়েছিলেন হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের অনুরোধে, যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করেছিলেন, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ইয়া রব, আমার বিশ্বাস আছে, ইয়াকিন আছে যে তুমি মৃত্যুকে জীবিত করবে, আমার চোখ দেখতে চায়। আল্লাহ তাআলা তখন বললেন, তুমি 4টি পাখি নাও, এগুলোকে, গোশতগুলোকে টুকরা টুকরা করে বিভিন্ন পাহাড়ে নিক্ষেপ করো, ডাকো, যা আমরা কোরআনের আয়াতে কারিমাতে শুনলাম। তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাই করেছিলেন, এবং যখন আহ্বান করেছিলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, আল্লাহ তাআলা ওই নবীর আদেশে সমস্ত পাখির গোশতগুলো একত্রিত করে জীবিত পাখি সেখানে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঠিক অনুরূপ ওই ঘটনা যখন হযরতে জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বর্ণনা করছিলেন, লোকেরাও তখন সেটা বাস্তবে দেখতে চাইলেন। আল্লাহ আল্লাহ, ইমাম জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহিকে আল্লাহ তাআলা ওই কারামত দিলেন যে ওই মৃত পাখিগুলোকে, 4টা যে পাখি ছিল, কোনোটা একটা বাজ, একটি কাক, একটি ময়ূর, একটি কবুতর। ইমাম জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কারামত এটা যে প্রতিটি জবেহকৃত, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, কিমা করা ওই পাখিগুলোর গোশত একত্রিত হয়ে আবার আল্লাহ তাআলা তাকে জীবিত করে দিলেন। আমরা অনুভব করতে পারি যে কত মহান ব্যক্তিত্ব, মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার মকবুল ওলি। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মনে রাখবেন, অস্বাভাবিক যা কিছু আল্লাহ পাকের ওলির কাছ থেকে প্রকাশ পায় তাকে কারামত বলে, আর নবীদের ব্যাপারটা হচ্ছে মুআজিজা। নবীদের ভিন্ন বিষয় আর ওলিদের বিষয় ভিন্ন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা শুনছিলাম ইমাম জাফর সাদিক আলাইহি রাহমাতুর রহমান এর একটি কারামত। আসুন আমরা তার পরিচিত সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। আমার অনেকে হয়তোবা শুনেছি, অনেকে শুনে নাই। আসলে পৃথিবীর মাঝে আমাদের এই ইসলামের মধ্যে এমন অসংখ্য মনীষা, অসংখ্য মহান ব্যক্তিত্ব রয়েছে যাদের সম্পর্কে আমরা অবহিত না। যারা দ্বীনি ইসলাম সম্পর্কে লেখাপড়া কম করি, তারা তাদের সম্পর্কে জানি না। ইমাম জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিন্তু এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, যার সোহবতে এসে অসংখ্য অগণিত মানুষ হেদায়েতের পথ পেয়েছেন। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা ইমাম জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির পরিচিত সম্পর্কে জেনে নেই। ইমাম জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি হচ্ছে সৈয়দুশ শুহাদা, শহীদে কারবালা, ইমামে আলী মাকাম হযরতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রপুত্র। তিনি 2 জন সম্মানিত সাহাবী, হযরতে আনাস ইবনে মালিক ও হযরতে সাহল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা এর সঙ্গ লাভ করেছিলেন, তাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাই তিনি একজন সম্মানিত তাবেঈ ছিলেন। তিনি মায়ের দিক থেকে, তার মায়ের যে বংশ ছিল, মায়ের দিক থেকে ছিলেন হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বংশধর, আর বাবার দিক থেকে ছিলেন হোসাইনি, অর্থাৎ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর। তার পবিত্র নাম হচ্ছে জাফর, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, উপাধি হচ্ছে সাদিক মিন সত্যবাদী। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, সুবহানাল্লাহ, সাদিকত্ব সত্যবাদী, তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি, এজন্য তার উপাধি লকব হয়ে গেছে সত্যবাদী। মানে ওই সময়কার লোকরা তো এমনিতে সত্যবাদী ছিল, আর তিনি রাহমাতুল্লাহ তাআলা এতই সত্যবাদী ছিলেন, এতই সত্যবাদী ছিলেন যে তার নাম হয়ে গেছে সাদিক। এই যে আমরা যখন লেখাপড়া করেছি বা লেখাপড়া করি, যারা ক্লাসের মধ্যে দেখা যায় যে কোনো অ্যাক্টিভিটিস করে, তখন তাকে ওই বিষয়টা নিয়ে সম্বোধন করা হয়, এটার কারণে এটা ছাত্র ভাই, ফ্রেন্ড সার্কেল এটা করে থাকে। তো ঠিক আমাদের বুজুর্গানে দিনরা, তারাও যখন তাদের জীবনের অ্যাক্টিভিটিসগুলো করত, তাদের সাথীরাই তাকে ওই নামে ডাকত, কারণ তাদের ওই পবিত্র আখলাক মোবারকগুলো, ওই চরিত্রগুলো এত প্রভাব ফেলতো তাদের মাঝে যে তারা বলতে বাধ্য হতো। যেমন জাফর, তার নাম ছিল, তিনি
মানে কঠিন অবস্থাতেও কখনো মিথ্যা বলতেন না, সদা সর্বদা সকল অবস্থায় সত্য কথা বলতেন। এই জন্য তিনি রাহমাতুল্লাহ তাআলার নাম মোবারক হয়ে গেছে সাদিক, সত্যবাদী। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, কেমন শান ছিল ইমাম জাফর সাদিক আলাইহির রহমান। তিনি সবসময় সত্য বলতেন। হায় আমাদেরও যদি সত্য বলার তৌফিক ও মিথ্যার প্রতি ঘৃণা হয়ে যেত। দেখেন আসলে বাস্তবিকই আজকে আমরা মিথ্যাকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করে নিয়েছি, এটা কোনো ম্যাটারই না। ইসলাম বললেন বাস তুমি শুধু একটাই কাজ ছেড়ে দাও। বললো কি মিথ্যা? বলে ঠিক আছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা তো স্বাভাবিক বিষয়, বড় বড় গুনাহ আছে, এগুলো ছাড়বো না, মিথ্যা। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ ছেড়ে দাও। বাস তিনি সেটাকে ছেড়ে দিলেন। ক্রমান্বয়ে দেখা গেল এর কারণে, মিথ্যা ছেড়ে দেওয়ার কারণে বড় বড় গুনাহ থেকে আল্লাহ তাআলা তাকে মুক্তি দান করেছেন। কিন্তু আমরা এই মিথ্যাকে খুব সহজভাবে নিয়ে নিয়েছি। আসুন ইমাম জাফর সাদিক, সত্যবাদী জাফর থেকে, এই আওলাদে রসুল থেকে আমরা নিয়ত করি তার জীবনী শোনার পর যে আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা মিথ্যা বলবো না ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, সত্যি একটি বিপজ্জনক রোগ হচ্ছে মিথ্যা। হাদিসে পাকে আসছে সত্যকে নিজের উপর আবশ্যক করে নাও, কারণ সত্য নেকির দিকে নিয়ে যায় এবং নেকি জান্নাতের রাস্তা দেখায়। মানুষ অবিরত সত্য বলতে থাকে এবং সত্য বলার চেষ্টা করে, এমনকি সে আল্লাহর কাছে সিদ্দিক, বড় সত্যবাদী হিসেবে পরিগণিত হয়ে যায়। আর মিথ্যা থেকে বাঁচো, কারণ মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপ জাহান্নামের রাস্তা দেখায়। মানুষ অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে, মিথ্যা বলার চেষ্টা করে, এমনকি সে আল্লাহর কাছে কাজ্জাব অর্থাৎ অনেক বড় মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিগণিত হয়। আল আমান ওয়াল হাফিজ, আল্লাহ আমাদেরকে মিথ্যা বলা থেকে রক্ষা করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আলে বায়াতের ইমামদের মধ্যে তিনি ছিলেন। তিনি তার যুগের একজন মহান আলিম, স্কলার, মুফতি, দুনিয়া বিমুখ, মুত্তাকি, আল্লাহ ভীতিওয়ালা, আল্লাহ পাকের ইবাদত গুজার ওলিয়ে কামিল ছিলেন। হ্যাঁ, শাওয়াহিদুন নবুয়ত কিতাবে উল্লেখ আছে, একবার একজন ব্যক্তি ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে উপস্থিত হয়ে 10,000 দিনার স্বর্ণ মুদ্রা তার কাছে তুলি দিয়ে বললেন, হুজুর আমি হজে যাচ্ছি, আপনি এই টাকাগুলোকে রাখেন, বিনিময়ে আমার জন্য কোনো একটি বাড়ি কিনে দিবেন। এই বলে সে ব্যক্তি হজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। যখন সে ফিরে আসলো, ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আলাইহি বললেন, আমি তোমার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি কিনে দিয়েছি। কোথায়? জান্নাতে। এরপর তিনি ওই ব্যক্তিকে একটি রসিদ প্রদান করলেন। এই নাও, এটা কাগজে লেখা, এই নাও তোমার জান্নাতের বাড়ির রসিদ। এই মহৎ উপহার পেয়ে ওই ব্যক্তি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। জান্নাতের বাড়ির রসিদ হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। আসলে ওই ব্যক্তিটা ওই লেভেলেরই ছিল যে এই মকবুল বলির রহস্যকে উপলব্ধি করতে পারে। তার কাছে টাকা রেখে গেল, 10,000 স্বর্ণ মুদ্রা, বাড়ি কিনে দিবেন। তো যখন আসলো বলল, হুজুর কিনেছেন? তো বলল, আমি তোমার জন্য জান্নাতে বাড়ি ক্রয় করেছি। মিন ওই টাকাগুলোকে তিনি আল্লাহ রাস্তায় খরচ করেছেন। সুবহানাল্লাহ। তো ওই কাগজ তিনি একটা দিয়ে দিলেন। ওই ব্যক্তি যখন ওই কাগজ পেলে আনন্দিত হয়ে গেল, বাড়িতে গেলেন, আর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা সে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এবং সে যখন নিশ্চিত হলো যে তার আর বাঁচার সম্ভাবনা নেই, তখন সে ওসিয়ত পত্রে লিখলেন যে ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ তাআলার হাতে লেখা রসিদটি আমার সঙ্গে কবরে দাফন করে দিবে। যখন ওই ব্যক্তির মৃত্যু হলো, তার ওসিয়ত অনুযায়ী ওই চিঠিটা, যেটা রসিদটা ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি দিয়েছিলেন, তা দাফন করে দিল। দাফন করার দ্বিতীয় দিন লোকেরা দেখতে পেল যে রসিদটি যা কবরের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তা কবরের উপর রাখা আছে এবং তার উল্টা দিকে লেখা আছে, ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি যেটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণ করা হয়েছে।
অর্থাৎ ওই ব্যক্তিকে জান্নাতে বাড়ি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ। কেমন আলী শান মহান ওলিয়ে কামিল ছিলেন। আর ওই ওলিয়ে কামিলের সাথে যে ছিলেন তারও বিশ্বাস কেমন ছিল না, অনন্য বিশ্বাস। আর আল্লাহ তাআলা তার নজির এই পৃথিবীবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ইমাম জাফর সাদিক ছিলেন রহমতুল্লাহ তাআলা ছিলেন অত্যন্ত সৎ চরিত্রবান। তিনি ছিলেন সদাচরণের অধিকারী। তার ঠোঁটে প্রায় হাসি থাকত, মুচকি হাসি। তিনি তার ঠোঁট মোবারকের মধ্যে মুচকি হাসতে থাকতেন। আমাদের বুজুর্গানে দিনরা আছে না, ওনারা সর্ব অবস্থায় তাদের ভিতরে আল্লাহর প্রেমের আগুন জ্বলতে থাকে। দুনিয়াবিও বিভিন্ন যদি পেরেশানিতেও থাকেন না, তাদের মুখ দেখলে বোঝা যায় না যে তারা পেরেশানিতে আছে। কারণ কি জানেন? তারা ওই পেরেশানিটাকে আল্লাহ তাআলার দরবারে পরীক্ষা হিসেবে বা আল্লাহ তাআলার দরবারে অবস্থানকে বাড়ানোর, মাকামকে উঁচু করার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। তারা মনে করেন এটা হচ্ছে আমার পরীক্ষা, আল্লাহ তাআলার দরবারে মর্যাদা বাড়ানোর অবস্থান। এজন্য তারা প্রকৃত অর্থে যে স্রষ্টার রাজিতে, সন্তুষ্টিতেই তারা খুশি। এজন্য হাজারো পেরেশানি তাদেরকে আবদ্ধ করে ফেলতো। তাদের সন্তান ইন্তেকাল করত, পরিবার তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, সমস্ত কিছু তাদের কাছ থেকে হাতছাড়া দুনিয়াবি হয়ে যেত। তথাপিও তারা পেরেশানগ্রস্ত হতেন না, তাদের মুখের মধ্যে মুচকি হাসি থাকতো। ইমাম জাফর সাদেক তাদের মাঝে এক অনন্য ব্যক্তি ছিলেন। সবসময় তিনি ঠোঁটের মধ্যে হাসি রাখতেন। আল্লাহ আল্লাহ রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে যখন এই রসুল আকরাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক আসতো, সম্মানের কারণে তার চেহারা হলুদ হয়ে যেত। সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক আসা মাত্রই তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত, যে সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি কেমন ভালোবাসতেন। আসলে প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, হাকিকতে যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে, যারা রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে নিজেরা বহন করে নিয়ে আসে, তাদের কাছে এই বিষয়টা অত্যন্ত মধুময়, আনন্দদায়ক। এবং সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক, লুৎফ, তাদের এটা স্বাদ। যেমনই ভাবে আমরা যদি মুখের মধ্যে মধু নেই, একটা স্বাদ অনুভব হয় কিনা? একটা স্বাদ অনুভব হয়। যদি প্রচন্ড গরম, এই গরমের মধ্যে দুপুরবেলা মুখের মধ্যে একটু সুস্বাদু আইসক্রিম মুখে নেন, কেমন লাগবে? খুব টেস্ট অনুভব হয়, মজা লাগে। প্রচন্ড শীত কাঁপতেছে, যদি এক চুমুক গরম কফি কেউ দেয়, মুখে নিলে কেমন একটা ফিলিং, অনুভূতি আসে। কারণ আমরা দুনিয়ার খাবারের স্বাদ বুঝতে পারি। আপনি প্রচন্ড ক্ষুধার্ত, আমি প্রচন্ড ক্ষুধার্ত, ওই মনে করেন 2 দিন যাবত আমি খাই না, ওই মুহূর্তে যদি আমাকে খুব উন্নত মানের খুশবুদার কাচ্চি কেউ দেয় খাবার, এক লোকমা, কেমন লাগবে? মজা লাগবে না? মানে মজার উপর মজা। আউলিয়ায়ে কামিলিনদের কাছে প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক এত প্রিয়, এত প্রিয়, এত প্রিয়। আমি যে উদাহরণগুলো দিলাম এগুলো তার কাছে কিছুই না, এটি উদাহরণই হতে পারে না যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নাম মোবারক, তার প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক যখন তাদেররা নিতেন, তাদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যেত। কারণ তাদের কালবের, রুহের খোরাক ছিল তাদের নামকে জপা, তাদের নামকে স্মরণ করা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, তিনি কখনোই ওযু ছাড়া, সুবহানাল্লাহ, হাদিসে মোবারকা বর্ণনা করতেন না। সর্বদা নামাজ, কোরআন তেলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন এবং তার আলোচনা কোনো প্রকার নিরর্থক কথাবার্তা থাকতো না, বরং নিরর্থক কথাবার্তা থেকে মুক্ত ছিল। প্রিয় ইসলাম, ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আলাইহির মুবারক অভ্যাসগুলোর মধ্যে একটি সুন্দর অভ্যাস হলো কল্যাণকামী। কিতাবে লেখা আছে তিনি লোকদেরকে পরিতৃপ্ত করে খাবার খাওয়াতেন মানুষের কল্যাণে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি, অসহায় ব্যক্তি কিংবা যে কাউকে
তিনি পেট ভরে খাবার খাওয়াতেন। হযরতে লাইস বিন সাআদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, আমি একবার হজের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় গেলাম। নামাজে আসর আদায় করার পর, আসরের নামাজ আদায়ের পর আমি মসজিদে হারামের কাছে জাবালে আবু কুবাইসের দিকে চলতে থাকলাম। আবু কুবাইস হচ্ছে সাফা পাহাড় থেকে সামনের দিকে যে পাহাড়, সেই আবু কুবাইস পাহাড়ের দিকে গেলাম। আমি দেখলাম সেখানে এক ব্যক্তি বসে আছে, আল্লাহ তাআলার জিকিরে মশগুল আছে। তিনি রব্বি ইয়া রব্বি পড়া শুরু করলেন, পড়তে থাকলেন, এমনকি তার শ্বাস পড়তে পড়তে একেবারে ফুলে গেল, দম বন্ধ হয়ে যাওয়া উপক্রম যেটা ফুলে গেল। তারপর তিনি ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ পাঠ করতে লাগলেন, তার শ্বাস আবার ফুলে গেল। এরপর তিনি ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম পাঠ করতে লাগলেন, তার শ্বাস ঠিক একইভাবে ফুলতে লাগলো। তারপর তিনি বললেন ইয়া রহমান ইয়া রহমান, এমনকি তার আবার শ্বাস ফুলে গেল। তারপর ইয়া আরহামার রাহিমিন পাঠ করতে থাকলেন। একই অবস্থা হলো। যখন তিনি অবসর হলেন তখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে এভাবে দোয়া করতে লাগলেন। ইমাম জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এভাবে দোয়া করতে লাগলেন, হে আল্লাহ পাক, আমার আঙ্গুর খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে, আমাকে আঙ্গুর খেতে দাও, এবং আমার চাদরটি ফেটে গেছে, আমাকে একটি নতুন চাদর দান করো। হযরতে লাইস বিন সাআদ রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার শপথ, তার কথা এখনো শেষ হয়নি, আমি একটি ঝুড়ি দেখলাম যা আঙ্গুরে ভরা ছিল, যদিও সেই সময় আঙ্গুরের মৌসুম ছিল না, এবং সাথে 2টি চাদর ছিল। যখন তিনি খাওয়ার ইচ্ছে করলেন তখন আমি বললাম, আমিও আপনার সঙ্গে অংশীদার। যখন আপনি দোয়া করছিলেন তখন আমিও আমিন বলছিলাম, অতএব আমি হকদার আছি। তিনি বললেন, আসুন আল্লাহ পাকের নাম নিয়ে খান, আহার করুন, এবং কোনো কিছু অবশিষ্ট রাখবেন না। আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে আঙ্গুর খেতে শুরু করলাম। এই আঙ্গুরগুলোর মধ্যে কোনো বীজ ছিল না, দানা ছিল না, এবং আমি এর আগে এত সুস্বাদু আঙ্গুর কখনো খাইনি। আমি পরিতৃপ্ত হয়ে মন ভরে খেলাম, কিন্তু ঝুড়ির মধ্য থেকে কিছুই কমেনি। তারপর তিনি আমাকে বললেন, এই চাদরগুলোর মধ্য থেকে যেটি পছন্দ তা নিয়ে নিন। আমি বললাম, আমার চাদরের প্রয়োজন নেই। তারপর তিনি বললেন, আপনি কিছু সময়ের জন্য আড়াল হয়ে যান যাতে আমি এগুলো পড়তে পারি। আমি আড়াল হয়ে গেলাম। তিনি একটি চাদরকে তেহবন্দ মিন লুঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করলেন, অপরটি চাদর গায়ে চাদরের মতো ব্যবহার করলেন। তারপর তিনি তার খোলা 2টি চাদর হাতে নিয়ে, যেটা ব্যবহার্য ছিল পুরনো, সেটা হাতে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন। আমি তার পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলাম। এমনকি যখন তিনি সাফা মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছলেন তখন তার সাথে এক ব্যক্তি দেখা করল এবং বলল, হে আল্লাহর প্রিয় রসুলের পুত্র, আমাকে কাপড় পরিয়ে দিন, আল্লাহ পাক আপনাকে কাপড় পরিয়ে দিবেন। তিনি 2টি চাদর সেই ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করে দিলেন। আমি সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ তাআলা আপনার উপর রহমত বর্ষণ করুক, ইনি কে? অর্থাৎ হযরতে লাইস বিন সাআদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাকে চিনতেন না, কে? ওনার কাছে যখন জিজ্ঞাসা করলেন ইনি কে, তখন সে উত্তর দিল, ইনি হচ্ছেন হযরতে জাফর বিন মুহাম্মদ অথবা ইমাম জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি। হযরতে লাইস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এরপর আমি তাকে অনেক খুঁজলাম কিন্তু কোথাও পেলাম না। তার বিচ্ছিন্নতার কারণে আমি খুবই ব্যথিত হয়েছিলাম। আল্লাহ তাআলার দরবারে কেমন মকবুল বান্দা তিনি ছিলেন, কেমন উচ্চ মাপের উচ্চ মার্গের তিনি আল্লাহর বন্ধু ছিলেন ইমাম জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। তৎকালীন সময়ের বাদশাহ একবার তার জনপ্রিয়তা দেখে তাকে রাজপ্রাসাদে ডেকে নিল, মাযাল্লাহ তাকে শহীদ করার জন্য, হত্যা করার জন্য। যখন ইমাম জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন, প্রবেশ করার পর ওই বাদশাহ ওই সিংহাসন থেকে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। দাঁড়িয়ে গিয়ে
তাকে সিংহাসনের পাশে আলিশান জায়গাতে বসালেন, বলতে লাগলেন, হুজুর আপনার কি প্রয়োজন? অর্থাৎ তাকে এনেছিলেন হত্যা করার জন্য, অথচ পুরোটা উল্টো হয়ে গেল। যখন ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ বললেন, ইরশাদ করলেন, আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই, আর বিনা প্রয়োজনে কখনো আমাকে এভাবে ডাকবেন না। এটা বলে তিনি রহমতুল্লাহ আলাইহি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। তো বাদশার যারা সাথী সঙ্গী ছিল, আত্মীয় স্বজন ছিল, তারা তো জানে বাদশা কেন ডাকিয়েছিলেন তাকে হত্যার খারাপ নাপাক উদ্দেশ্যে। বললেন, আপনি তো ডাকলেন একটা, করলেন আরেকটা, আপনি তাকে এত রেসপেক্ট দিলেন, সম্মান দিলেন। বললে, বলিও না, আমি যখন ভিতরে প্রবেশ করছে, তার যে রূপ, তার যে চেহারার নূর আমাকে প্রভাবিত করেছে, এবং আমি দেখতে পেলাম যে বিশাল আকৃতির 3টি সাপ আমার দিকে আছে, এবং আওয়াজ আসছে, তুমি যদি ইমাম জাফর সাদেককে কোনো ক্ষতি করো তাহলে আমরা তোমাকে দংশন করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যারা মকবুল বান্দা, যারা ওলি, আরে ওলি তো মানে হচ্ছে বন্ধু, ভাই, বন্ধু, দোস্ত। হ্যাঁ, তো সাধারণ দুনিয়াবি দোস্ত একজন আরেকজনের যদি হাকিকি দোস্ত হয়, ওই দোস্তের ক্ষতি আরেক দোস্ত কি কখন বরদাস্ত করতে পারে? আর যিনি মহান স্রষ্টা, যিনি মহান রব, ওই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার যখন কেউ বন্ধু হয়ে যায়, ওলি হয়ে যায়, তো ওই আল্লাহ তাআলার ওলির বিরুদ্ধে যদি কেউ করে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তো বলেই দিয়েছেন, আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করলাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ওলি, মকবুল ওলি হওয়া আমাদের চেষ্টা করা উচিত, অন্তত পক্ষে ওলিদের গোলাম হওয়া, তাদের অনুসরণ করা। প্রিয় ইসলাম, আপনারা শুনছিলেন ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতগুলো অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন। আল্লাহ পাক তাকে গায়েব থেকে আঙ্গুর দান করেছেন, তিনি অন্যদেরকেও সেই নিয়ামত থেকে দিয়েছেন। চাদর দিয়েছেন, সেটাও তিনি বলেছেন নেয়ার জন্য। আমাদের অভ্যাস করা উচিত, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে যে নিয়ামতগুলো দিয়েছে, ওই নিয়ামতগুলো যেন বন্টন করি, আরেকজনকে দিই। আল্লাহ তাআলা আমাকে জ্ঞান দিয়েছে, ওই জ্ঞানটা আরেকজনের কাছে দেই। দৌলত, সম্পদ দিয়েছে, ওই সম্পদটাকে আরেকজনের কাছে দিই। মনে রাখবেন, প্রত্যেকটাই কিন্তু নিয়ামত। জ্ঞান এটা একটা নিয়ামত। আমরা শুধু মনে করি অর্থ করি বুঝি নিয়ামত, না, প্রতিটা জিনিস আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমতা দিয়েছে, আপনাকে এই অথরিটি আছে, আপনি কোনো কিছু বললে সেটা সমাজে প্রভাব পড়বে কিংবা কারো কোনো উপকারে আসবে, এটাও একটা আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। এবং এই নিয়ামত দ্বারা আপনার উচিত সৃষ্টির মানুষের কল্যাণ করা। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। যেমনইভাবে হাদিসে পাকে আসছে, যে ব্যক্তি কাপড় সম্পর্কে, সাহায্য সম্পর্কে, অন্যকে সহযোগিতা সম্পর্কে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে কাপড় পরিয়ে দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার দেহে সেই কাপড়ের কোনো সুতা বা আঁশ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাপড় পরানো ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি জানেন, আমাদের দেশে একটা অভ্যাস আছে, পুরনো হইলে সেটা আমরা দান করি, নতুন দান করতে চাই না। বিভিন্ন সময় এটা না, হ্যাঁ, পুরনোটা আপনি দিয়ে দেন, চেষ্টা করি উত্তমটাও। কারণ হাদিসে পাকে আসছে, আমি যেটা আল্লাহর রাস্তায় দান করব, আল্লাহ তাআলা তার 10 গুণ দান করবে। তার কয় গুণ? কোরআনে পাকে আসছেন 10 গুণ দান করবেন। কয় গুণ? কমপক্ষে 70 গুণের কথাও আসছে, 700 গুণের কথাও আসছে, তো কমপক্ষে 10 গুণ। তো আপনি যদি ছিঁড়া ফাটা পুরনো পোশাকটা দেন, আপনার কাছে 10 গুণ পুরানোটাই আসবে। আর যদি আপনি উত্তমটা, ভালোটা, নতুনটা দেন, তো নতুনটাই আপনার কাছে আসবে। মনে রাখবেন, বিশ্বাসের উপর সকল কিছু হয়। কিসের উপর? বিশ্বাসের উপর। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। আরেকটি হাদিসে আসছে, যে ব্যক্তি কোনো কাপড়বিহীন ব্যক্তিকে কাপড় পরিয়ে দেয়, আল্লাহ পাক তাকে সবুজ জান্নাতি পোশাক পরিয়ে দিবেন। আল্লাহু আকবার। আমাদের উচিত আল্লাহ পাকের দেওয়া ধন সম্পদ, অন্যান্য নিয়ামতগুলোর মধ্যে অন্যদের অংশীদার করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সেই তৌফিক দান করুক। মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারীমের ইরশাদ ফরমান, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, আর আহার করায় তার ভালোবাসার উপর মিসকিন, ইয়তীম ও বন্দীকে, তাদেরকে বলে, আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাদেরকে খাবার প্রদান করছি, তোমাদের নিকট থেকে কোনো বিনিময় কিংবা কৃতজ্ঞতা চাই না।
অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সেই নেক ও গ্রহণযোগ্য বান্দা, যাদের জান্নাত দান করা হয়েছে, যারা জান্নাতের ঝর্ণা থেকে পান করবে, তারা হচ্ছে সেই সব লোক যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের ভালোবাসায় দরিদ্র মিসকিনদের খাবার খাওয়াতেন এবং এতই আন্তরিক যে তারা বলতো, আমরা তোমাদের আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য আহার করাচ্ছি, আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো ধরনের প্রতিদান কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চাই না, প্রত্যাশা করি না, আল্লাহ পাক আমাদেরকেও তৌফিক দান করুক। আমরা যখনই কোনো কাজ করব লিবাজহিল্লা, শুধুমাত্র আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার জন্য করি। যখনই আমরা কোনো কাজ আল্লাহ তাআলার জন্য করব, আল্লাহ তাআলা দয়া আসবে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আলাইহির জীবনী আমরা শুনছিলাম, তার আখলাকে মোবারক আমরা শুনছিলাম। আল্লাহ আল্লাহ, ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির প্রিয় অভ্যাসগুলোর মধ্যে একটি অভ্যাস ছিল, তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করতেন। তার অভ্যাস এটা ছিল যে রাতে বেলা কবরস্থানে যেতেন এবং বলতেন, হে কবরবাসীর, কি ব্যাপার, আমি তোমাদের ডাকি অথচ তোমরা কোনো উত্তর দাও না। অতঃপর বলতেন, আফসোস, আমার এবং তোমাদের মধ্যে একটি পর্দা হয়ে গেছে, কিন্তু শীঘ্রই আমি তোমাদের মতো হয়ে যাব। তিনি এভাবে বলতে থাকতেন যতক্ষণ না সকাল হয়ে যেত। তারপর ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে যেতেন। আমাদের জন্য কবরস্থানে যাওয়া, কবরগুলো দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা, কবর অবস্থা নিয়ে চিন্তা করা খুবই ভালো অভ্যাস। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুন্নতে মুবারাকা, আমাদেরও যদি মাঝে মাঝে কবরস্থানে যাওয়ার অভ্যাস হতো। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানে যেতেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, কিছু সময় সেখানে বসে নিজের মৃত্যু, কবরের গভীরতা, তার একাকিত্ব সম্পর্কে ভাবুন। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কবরগুলো দেখো, নিঃসন্দেহে কবরগুলো দেখা দুনিয়া থেকে বিমুখ করে পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। চাইলে অন্ততপক্ষে সপ্তাহে একদিন আমরা কবরস্থানে যাই। আপনার আমার বাবা মা, দাদা দাদি ইন্তেকাল করেছে, একটা হচ্ছে আমরা গেলাম বাস জিয়ারত করে চলে আসলাম, আরেকটা হচ্ছে অনুভূতিকে জাগ্রত করে সেখানে যাওয়া। আপনি দাঁড়ান সেখানে কিছুক্ষণ সময়, চুপচাপ দাঁড়িয়ে কল্পনা করেন, এখানে আমার বাবা শুয়ে আছে, এখানে আমার ভাই শুয়ে আছে, আমার দাদা, আমার দাদি এখানে শুয়ে আছে, খুব শীঘ্রই আমি এখানে চলে আসব। এই অনুভূতিটা জাগ্রত করার সাথে সাথেই আমাদের দুনিয়ার ভালোবাসার পর্দাটা ছিঁড়ে যাবে, চোখে অশ্রু আসবে, আখিরাতের কথা মনে পড়বে। কবরস্থানে যাওয়ার সাথে সাথেই দেখবেন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই চেঞ্জিং আসবে। হযরতে উসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি অন্য কোথাও এত বেশি কাঁদতেন না। কোনো কবরস্থানের পাশ দিয়ে তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন যেতেন, ওই কবরস্থানের পাশে দাঁড়িয়ে তার চোখ দিয়ে অনবরত অশ্রু বের হতো। তার চোখ মুবারক দিয়ে অশ্রু ঝরতে ঝরতে দাড়ি মুবারক বেয়ে মাটিতে পড়তেন। এমনভাবে তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা কাঁদতেন। সাহাবায়ে কেরাম আলিহিম রিদওয়ানের শিক্ষা এটাই তিনাদের, যে তিনারা আখিরাতের ভয়ে, আখিরাতের জন্য এভাবে কান্নাকাটি করতেন। তারা নেককার ছিলেন, পরহেজগার ছিলেন, অথচ আখিরাতকে স্মরণ করে, কবরকে স্মরণ করে কান্নাকাটি করতেন। কিন্তু হায় আফসোস, আমরা গুনাহগার হওয়া সত্ত্বেও আখিরাতকে নিয়ে ভয় করি না। ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন। শিশুকালেই তিনি আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন, ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতেন। এমনকি প্রত্যক্ষদর্শী অনেকের সহানুভূতি যখন হতো, ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আলাইহি ছোট্ট সময়ের একটি ঘটনা, তার বয়স যখন 4 বছর, একদিন তিনি প্রচণ্ড কাঁদছিলেন। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করলো, হে আওলাদে রসুল, হে আলে রসুল, সেবা করার জন্য শাহজাদা আপনার কি হয়েছে? কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে হুকুম করুন, এখনই আমি ব্যবস্থা করে দিই, কি প্রয়োজন? এ কথা শুনে ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আলাইহি আরো বেশি কাঁদতে শুরু করে দিলেন। তার কান্নার গতি আরো বেড়ে গেল এবং বলল, চাচা যান, আল্লাহর ক্রোধ এবং জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। ওই ব্যক্তি
করুণার সরে বলল, শাহজাদা আপনি তো খুব ছোট, এত ভয় করছেন কেন? শান্ত থাকুন, শিশুদের শাস্তি দেওয়া হয় না। এ কথা শুনে ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আলাইহি আরো গভীরভাবে আল্লাহর ভয় কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, চাচা যান, আমি দেখেছি যে বড় বড় কাঠ জ্বালানোর জন্য চারপাশে ছোট ছোট কাঠের টুকরো রাখা হয়। ছোট কাঠের টুকরোগুলোতে দ্রুত আগুন ধরে যায়, সেগুলোর মাধ্যমে বড় বড় কাঠগুলো জ্বালানো হয়। আমি ভয় পাচ্ছি যে আবু জেহেল, আবু লাহাবের মতো বড় বড় অমুসলিমদের জাহান্নামে পোড়ানোর জন্য ছোট কাঠের টুকরোগুলোর জায়গায় আমাকে যেন আগুনে ফেলে দেয়া না হয়। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লক্ষ্য করুন, ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আলাইহি ছোটবেলা থেকেই কি পরিমাণ আল্লাহ তাআলার ভয় ধারণ করতেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেন আল্লাহর ভয়ে কাদার তৌফিক দান করেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, জাহান্নামের ভয়ে কাদা, আল্লাহু আকবার। কি রয়েছে শুনুন, শুনুন। রসুল আকরাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাকের কিছু ফেরেশতা আছে যাদের ডানাগুলো আল্লাহর ভয়ের কারণে কাঁপতে থাকে। তাদের চোখ থেকে পড়া প্রতিটি অশ্রু একটি করে ফেরেশতা সৃষ্টি হয়, যে দাঁড়িয়ে তার পবিত্র রবের ঘোষণা করতে থাকে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তি কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। এমনকি দহনকৃত দুধ স্তনে ফিরে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক্সাম্পল দিয়েছেন যে আল্লাহ তাআলার ভয়ে কাঁদবে, জাহান্নামের ভয়ে কাঁদবে, আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তিকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে। কত নেয়ামতের কথা আমার প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করে দিয়েছেন। এই ইরশাদে কারিমাগুলো শুনেই তো সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ান আল্লাহর মহব্বতে, আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন। আউলিয়ায়ে কেরাম তারা দিন রাত, আল্লাহ শুনলাম আমরা ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি রাতের শুরুতে কবরস্থানে চলে যেতেন, সেখানে বসে কাঁদতে শুরু করতেন, সারা রাত কাঁদতেন, ফজর হয়ে যেত। কেমন ছিল তাদের জিন্দেগিগুলো, কেমন মজা পেয়েছিলেন আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মাঝে। আজ আমরা সেটা পাই না, পাওয়ার চেষ্টাও করি না। আমরা যেটা চেষ্টা করতেছি আল্লাহ কিন্তু আমাদেরকে সেটা দিচ্ছে। আমরা দুনিয়া চেষ্টা করি, দুনিয়া পাই। আসলেই হাকিকতে আমরা দুনিয়ার জন্য যতটুকু ট্রাই করছি, চেষ্টা করছি, দুনিয়াতে ততটুকু সাকসেস হচ্ছি। আমরা এই চেষ্টাটা যদি সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার জন্য, আখিরাতের জন্য শুরু করে দিতাম, আমরা পেতাম। কারণ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার বান্দার কোনো প্রচেষ্টাকে বিফল করেন না। আল্লাহ তাআলা কোনো প্রচেষ্টাকে বিফল করেন না, সেটা যার জন্যই হোক না কেন, দুনিয়া কিংবা আখিরাত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আখিরাতের জন্য কাদার তৌফিক দান করুন। আল্লাহু আকবার। মুফাসসিরে কোরআন মুফতি আহমদ খান নাইমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন, যেমন দহনকৃত দুধ স্তনে ফিরে আসা অসম্ভব, তেমনি আল্লাহর ভয়ে কান্নাকারী ব্যক্তি জাহান্নামে যাওয়া অসম্ভব। সুবহানাল্লাহ। ইসলামী ভাইরা, আল্লাহর ভয়ে কাঁদে যে তাদের অনেক মর্যাদা, তাদের কারণে অন্যদের উপর রহমত নাজিল হয়। হ্যাঁ, এক বান্দা মাহফিলের মধ্যে বসে যদি এক বান্দা কাঁদে, ওই এক বান্দার কারণে আল্লাহ তাআলা অন্যের প্রতি রহমত করেন। একবার রাসূল আকরাম নূরে মুজাসসাম সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করছিলেন। আল্লাহু আকবার। তার সুন্দর সুন্দর কথা শুনে উপস্থিত এক ব্যক্তি কাঁদতে শুরু করলেন। এটা দেখে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যদি আজ তোমাদের মাঝে সেই সব মুসলমান উপস্থিত থাকতো যাদের পাপ পাহাড় সমান, তবু একজন ব্যক্তির কান্নার কারণে তাদের সকলকে ক্ষমা করে দেয়া হতো। কারণ ফেরেশতাগণও তার সঙ্গে কাঁদছিল, দোয়া করছিল, হে আল্লাহ, যারা অধিক হারে কাঁদে
তাদের সুপারিশ তাদের পক্ষে কবুল করো যারা কাঁদে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও অশ্রু প্রবাহিত করার সেই চোখ দান করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, হযরতে ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আলাইহির জমানার অনেক বড় আলিম ওলি হযরতে দাউদ তাই রহমতুল্লাহ আলাইহি একবার জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আলাইহির সেবা করতে গিয়ে বললেন, আলিজা, আপনি আলে বায়েত অর্থাৎ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর এর অন্তর্ভুক্ত, তাই আমাকে কিছু উপদেশ দিন। ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আলাইহি চুপ থাকলেন। তারপর তিনি আবার বললেন, অর্থাৎ হযরতে দাউদ তাই রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আবার বলতে লাগলেন জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহিকে, আলিজা, আপনি আলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত, দয়া করে আমাকে কোনো উপদেশ দিন। এরপর ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আলাইহি বললেন, আমি তো নিজেই ভীত যে যদি কিয়ামতের দিন আমার পূর্বপুরুষ অর্থাৎ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে এটা জিজ্ঞাসা করে, তুমি আমার অনুসরণের হক কেন পূর্ণ করনি, আমি কি উত্তর দিব? এটি শুনে দাউদ তাই রহমতুল্লাহ আলাইহি কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন, ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যদি তিনি এত ভীত থাকেন, তাহলে আমি কি কোনো গণনার মাঝে পড়ি? প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, হযরতে দাউদ তাই তিনিও ছিলেন জামানার একজন মহান ওলি। তিনি বলছেন ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আলাইহির ব্যাপারে, আসলে পৃথিবীর সিস্টেম এটা, যে যাকে জানে যে কার ক্ষমতা কতটুকু সে তাকে তত বেশি ভয় পায়। রাষ্ট্রপ্রধানকে দেখবেন তারাই বেশি সম্মান করে যারা রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন বড় বড় কর্মকর্তা, কারণ তারা জানে তার ক্ষমতা কতটুকু। উদাহরণ যদি দেই আমি আপনাকে, আমাদের জেলা প্রশাসক যিনি, তিনি রাষ্ট্রপতি যখন আমাদের জেলাতে যায় সবচাইতে বেশি ব্যতিব্যস্ত থাকে, এই কাজ করে সেই কাজ করে, কারণ তিনি জানে তার ক্ষমতা কতটুকু। অথচ একজন দিনমজুর হয়তোবা রাষ্ট্রপতি যাচ্ছে তার দিকে ফিরেও তাকায় না, কিংবা তাকালেও কোনো মনোযোগিতা, কারণ তার পাওয়ার সম্পর্কে ক্ষমতা সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ক্ষমতা সম্পর্কে আল্লাহর ওই বান্দারাই অধিক জানে যারা আল্লাহ তাআলার অধিক কাছে নিকটবর্তী, আল্লাহর প্রিয়, তারা অধিক জানে। এই জন্য বলা হয়েছে উলামাগণ আল্লাহকে অধিক ভয় করে। হাকিকি যারা উলামা, হাকিকি যারা আলিম, তারা আল্লাহকে অধিক ভয় করে, কারণ আল্লাহ তাআলার কুদরত সম্পর্কে, আল্লাহ তাআলার কাহারিয়ত সম্পর্কে, আল্লাহ তাআলা তার রুবুবিয়ত সম্পর্কে উলামাগণ অধিক জানেন। এই জন্য তারা কাঁদতে থাকে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকেও আউলিয়ায়ে কেরামের পথে চলার তৌফিক দান করুক। হায়, আমরা তো কোনো গণনাতেই নেই, দিন রাত পাপের মধ্যে আছি। দিনের বেলা নাটক দেখে, গেমস খেলে, খেলা দেখে কাটাই, রাতের বেলা গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে যাই। আমাদের মাস চলে যায়, কোরআন ধরার সময় নেই। সারাদিন মোবাইল ব্যবহার করি, ফেসবুক ব্যবহার করার সময় আছে, কোরআনকে ধরার সময় নেই। আমি মাসের পর মাস হাসছি, অট্ট হাসি দিচ্ছি, হাসি তামাশায় আছি, অথচ বছর হয়ে যাচ্ছে, এই চোখ দিয়ে অশ্রু পড়া সম্ভব হয়নি আল্লাহ তাআলার ভয়ে। কেমন বান্দা আমরা আল্লাহ তাআলার! অথচ আল্লাহর মকবুল বান্দাগণ কিভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয় হতেন। সুবহানাল্লাহ। শুনুন শুনুন, ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির কি অভ্যাস মোবারক ছিল। ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আলাইহি প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতেন, প্রতিটা সময় কাজের মধ্যে অতিবাহিত করতেন। ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আলাইহির খিদমতে গিয়েছি। আমি সব সময় তাকে তিনটা ইবাদতের মাঝে দেখেছি, এর বাহিরে আমি তাকে দেখিনি। এক, তিনি হয়তো নামাজ পড়তেন, রোজা অবস্থায় থাকতেন, অথবা কোরআনে পাকের তেলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন।
আমি এই অবস্থাতেই তাকে দেখেছি। হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার সব চিন্তা কেবল এক চিন্তায় অর্থাৎ আখিরাতের চিন্তায় রূপান্তরিত করে, আল্লাহ পাক তাকে তার দুনিয়ার চিন্তার জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ আমরা যত ব্যবসা চাকরি যত কিছু আছে, আমি কি করব, আমি কোথায় যাব, রিজিক কোত্থেকে আসবে, হাজার চিন্তা আসে না? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি আখিরাতের চিন্তার মাঝে লেগে যাবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমস্ত চিন্তাগুলোকে রাখে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা সব কিছুকে সমাধান করে দিবেন, আখিরাতের চিন্তার মধ্যে রেখে দিবেন। তো আল্লাহ পাকের তার ব্যাপারে কোনো পরোয়া নেই যে সে কোনো উপত্যকায় যদি, আর যে ব্যক্তি তার চিন্তাগুলো দুনিয়ার বিষয়ে ব্যস্ত রাখে, তো আল্লাহ পাকের তার ব্যাপারে কোনো পরোয়া নেই সে কোন উপত্যকায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুক। আমাদের যদি আখিরাতের চিন্তা নসিব হতো, এই চিন্তা নসিব হলে তো ইনশাল্লাহ বেশি বেশি নেক কাজ করার আমরা সৌভাগ্য হতাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরতে সুফিয়ান সৌরি রহমতুল্লাহ আলাইহি জাফর সাদিক রহমতুল্লাহের কাছে আরজ করলেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত উঠব না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাকে উপদেশ দিবেন না। সুফিয়ান সৌরি অনেক বড় আল্লাহর ওলি, আলিমে দিন, হ্যাঁ, জামানার মহান ওলি কামিল সুফিয়ান সৌরি রহমতুল্লাহ আলাইহি, তিনি ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহের কাছে গেলেন এবং গিয়ে বললেন যে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত উঠব না যতক্ষণ না আপনি আমাকে উপদেশ না দিবেন। ইমাম জাফর সাদিক তাকে বললেন, হে সুফিয়ান, আমি আপনার সাথে কথা বলছি, কিন্তু অতিরিক্ত কথা আপনার জন্য ভালো হবে না। তিনটি কথা মনে রাখবেন এবং এগুলোর উপর আমল করবেন। এক, যখন আল্লাহ পাক আপনাকে নিয়ামত দেয়, তো আপনি চাইবেন সে নিয়ামত যেন স্থায়ী হয়। যদি এটা আপনি চান, তবে তার উপর অনেক বেশি শুকর গুজার হন, কারণ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, লা ইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যখন কোনো নিয়ামত দিবে, ওই নিয়ামতটা যদি স্থায়ী তো চান, তাহলে আপনার কি করা উচিত? শুকরিয়া জ্ঞাপন করা উচিত। যেমন আপনি আল্লাহ তাআলার ভয়ে কাঁদতে পারেন, এটা আল্লাহর বড় নিয়ামত। আসলে আমরা কিন্তু এটাকে নিয়ামত মনে করি না। না, নামাজ পড়তে পারা, কোরআন তেলাওয়াত করতে পারা, হ্যাঁ, আল্লাহর নবীর সুন্নতের উপর চলতে পারা অনেক বড় নিয়ামত। হ্যাঁ, অনেক বড় নিয়ামত। এটা সবার সৌভাগ্য হয় না, সবার দ্বারা হয় না। আমরা তো মনে করি শুধু মাল, দুনিয়ার টাকাটাই বুঝি নিয়ামত। না, টাকা পেয়ে গেলাম, বাস নিয়ামত পেয়ে গেছি। দুনিয়ার ক্ষমতা পেয়ে গেছি, নিয়ামত না। প্রিয় ভাই, এটা সামান্য। আল্লাহ তাআলার কাছে যাওয়ার নিয়ামত, এটা হচ্ছে বড় নিয়ামত। হ্যাঁ, ওই নিয়ামত, দুনিয়াবি নিয়ামত আমরা যখন পাবো, এর উচিত যদি আমরা চাই যে এই নিয়ামতটা স্থায়ী হোক, তাহলে লা ইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম। আল্লাহ বলেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করো, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের উপর অনুগ্রহকে বাড়িয়ে দেব। দ্বিতীয় নম্বর নসিহত, যদি তোমার রিজিকে বিলম্ব অনুভব হয়, তবে অধিক হারে ইস্তেগফার করো। কারণ আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন, ফাকুল তুস্তাগফিরু রাব্বাকুম ইন্নাহু কানা গফফারা ইউরসিলিস সামাআ আলাইকুম মিদরারা ওয়া ইউমদিদুকুম বিআমওয়ালিন ওয়া বানিনা ওয়া ইয়াজআল লাকুম জান্নাতিন ওয়া ইয়াজআল লাকুম আনহারা। অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, তিনি তোমাদের উপর প্রবল বৃষ্টিপাত করবেন আর তোমাদের সাহায্য করবেন ধন সম্পদ সন্তান সন্ততির মাধ্যমে, আর তোমাদের জন্য উদ্গত করবেন উদ্যান ও তোমাদের জন্য প্রবাহিত করবেন স্রোতধারা। অর্থাৎ যখন আমরা সম্পদের প্রয়োজন হয়, খাবার না পাই, রিজিকের কষ্ট হয়, তখন বেশি বেশি ইস্তেগফার করা। কি করা? ইস্তেগফার করা। তাহলে আল্লাহ তাআলা রিজিককে বাড়িয়ে দিবেন। জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, তৃতীয় নম্বর নসিহত, হে সুফিয়ান, যদি তোমার দুঃখ ও কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকে অথবা কোনো বিপদ আসতে থাকে, তবে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, অধিক হারে পাঠে অভ্যস্ত হও, কারণ এটি সুখের চাবি এবং জান্নাতের ভান্ডার সমূহের একটি ভান্ডার। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা,
সুবহানাল্লাহ। আমরা শুনছিলাম ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাই এর নসিহতগুলো, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেভাবে চলার তৌফিক দান করুক। দাওয়াত ইসলামী আলহামদুলিল্লাহ চায় এটাই, আমরা যেন এই মকবুল ওলিদের জীবনীগুলোকে শুনে তাদের মতো আমাদের জীবনটাকে তৈরি করি। আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামী দিনী কাজকে পরিচালনা করছে। এই দাওয়াত ইসলামীর 12টি দিনী কাজ রয়েছে, আর তার মধ্যে একটি সাপ্তাহিক দিনী কাজ হচ্ছে মাদানী মুজাকারা। মাদানী মুজাকারা কি? আমির আহলে সুন্নাতের প্রশ্ন উত্তর পর্ব, যে আমির আহলে সুন্নাতকে সারা পৃথিবীর থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে আমির আহলে সুন্নাতকে প্রশ্ন করেন এবং সেটার উত্তর প্রদান করেন আমির আহলে সুন্নাত। এটা আমাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত। এই জামানার একজন মকবুল ওয়ালি, মহান ওয়ালিয়ে কামিল আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়া যেই প্রশ্নের জবাবগুলো দেন অত্যন্ত হিকমতওয়ালা কোরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক। যেমনইভাবে আমরা ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ আলাইহির কথা শুনছিলাম, তার কাছে আরেক আল্লাহর ওলি এসে নসিহত চাচ্ছেন, ঠিক না? ঠিক বর্তমান জামানার মধ্যে বড় বড় মকবুল বান্দারা আমির আহলে সুন্নাতের দরবারে হাজির হয়, বিভিন্ন প্রশ্ন করে, ওই জবাবগুলো আমাদের শোনা দরকার। আর এর মাধ্যম হচ্ছে মাদানী মুজাকারা। আমি আপনাদের সবাইকে, মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দুকে এবং উপস্থিত সবাইকে দাওয়াত দেব, আপনারা চেষ্টা করবেন আমির আহলে সুন্নাতের এই মাদানী মুজাকারাতে অংশগ্রহণ করার জন্য। আল্লাহ তাআলা তৌফিক। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আসুন ভরসা অল্প তুষ্টের ব্যাপারে কিছু আমরা হাদিসে কারিমা শ্রবণ করে নিই। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অল্প তুষ্টতা অশেষ এক ভান্ডার। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই সফল হয়েছে সেই ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে যথেষ্ট পরিমাণে রিজিক দেওয়া হয়েছে, আর আল্লাহ পাক তাকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে তুষ্টতা দান করেছেন। মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু পায় তাতে সন্তুষ্ট হয়ে জীবনযাপন করে লোভ লালসা ত্যাগ করাতে অল্প তুষ্ট বলা হয়। আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করা, তার আদেশের সামনে মাথা নত করা, নিজের সমস্ত কাজ আল্লাহ তাআলার জন্য সুপর্দ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার তৌফিক দান করুন। যে নিয়ামত আমরা পেয়েছি, আমাকে আল্লাহ তাআলা যতটুকু রুজি করার তৌফিক দিয়েছেন, আমি যতটুকু খাবার পাই, আমাদের উচিত হবে প্রিয় ইসলামী ভাইরা ওই খাবারের মধ্যে, ওই রিজিকের মধ্যে যেন আমরা সন্তুষ্টি হই। আমি যদি সন্তুষ্ট নাও হই তাহলে কি বেড়ে যাবে? বেড়ে যাবে না। অতএব সন্তুষ্ট হলেই বরং আরও বেড়ে আসবে। অতএব আমাদের উচিত সন্তুষ্ট হওয়া। এবং কেউ পৃথিবীতে মনে রাখবেন, সুখ পাওয়ার জন্য অধিক সম্পদের প্রয়োজন না, এটা মেন্টালি। সুখটা হচ্ছে যার যার চিন্তার মাধ্যম। আমি সুখী, এটা যদি আপনি অনুভব করতে পারেন তাহলে আপনি সুখী। অথচ আপনি দিনে একবার খাবার খেতে পারেন, কিন্তু আপনার মেন্টালিভাবে যদি আপনি ভাবেন, নিজেকে তৈরি করতে পারেন, এই একবেলাটাই আমার জন্য যথেষ্ট, আল্লাহর নিয়ামত। আপনার চাইতে বড় সুখী পৃথিবীতে কেউ হবে না। আর আপনি যদি সারা পৃথিবীতে 1000 কোটি টাকার মালিকও হন, আলহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির, কোনো কিচ্ছু আপনাকে পূর্ণ করতে পারবে না। অধিক কামনা তোমাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরের মুখ দেখো। সন্তুষ্ট হতে পারবেন না। সম্পদ দিয়ে কখনো কেউ সুখ উপার্জন করতে পারে না। এটা যার যার চিন্তার সাথে রিলেটেড, সম্পর্কিত। অতএব নিজেকে সুখী ভাবুন যে আল্লাহ তাআলা আমাকে অনেক নিয়ামত দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির ফয়েজ ধারা আমাদেরকে ধন্য করুক। আমিন বিজাহিন নবীল আমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দাওয়াতে ইসলামের সাপ্তাহিক ইজতেমায় যে দুরূদ ও দোয়া পাঠ করা হয়, আমরা তা পাঠ করে নিই। হযরতে সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি দাঁড়ানো থাকে তাহলে বসার পূর্বে, আর বসে থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আমরাও সেই দুরূদ শরীফ পড়ার চেষ্টা করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কবি বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি
ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আলিম রিদ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এই সম্মানিত লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এইভাবেই পাঠ করে। আসুন আমরাও সেভাবে পাঠ করার চেষ্টা করি কিছুটা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা লাহ। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল মাকআদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীদের জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পাঠ করবে সেই জন্য সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন আমরা মদিনা শরীফকে ধ্যান করে করে বারবার সালাতুস সালাম পেশ করি। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله
illallah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ইসলাম ভাইরা আসুন আবার মদিনা শরীফকে ধ্যান করতে করতে আমরা বারবার সালাতু সালাম পেশ করি আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আসুন আমরা মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করি। আমরা বয়ানে শ্রবণ করেছি যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ভয়ে অশ্রু বিসর্জন দেয়, কাঁদে, তো আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন। জানি না আজকের এই মুনাজাত আমার জীবনের শেষ মুনাজাত কিনা। আল্লাহ তাআলা আমাদের গুনাহকে ক্ষমা করেছেন কিনা। আসুন দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমায় আল্লাহ তাআলার কাছে কেঁদে কেঁদে চোখের অশ্রু ঝরিয়ে তওবা করি, যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের জিন্দেগীর গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا
ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين مولا আমরা গুনাহগার, আমরা সিয়াকার, আমরা বদকার মওলা। দিনের আলোতে গুনাহ করেছি, রাতের আধারে গুনাহ করেছি, প্রকাশ্য গুনাহ করেছি, অপ্রকাশ্য গুনাহ করেছি। মাওলা, মাওলাই করিম আল্লাহ, তুমি আমাদের জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দাও। মাওলাই করিম আল্লাহ, মাওলা এই আল্লাহ, তুমি যদি আমাদের গুনাহকে প্রকাশ করে দিতে, কেউ আমাদেরকে সালাম করতো না। মাওলা কত গুনাহ করেছি মাওলাই করিম, এই আল্লাহ সকল গুনাহ থেকে তওবা করছি, আমাদের জীবনের গুনাহকে মাফ করে দাও। এই আল্লাহ, কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সামনে যদি আমাদের গুনাহকে প্রকাশ করো, এই আল্লাহ কিভাবে মুখ দেখাবো মাওলা? হে আল্লাহ, তোমার রহমান আর রহিম নামের ওয়াসিতা, গফফার আর সত্তার নামের ওয়াসিতা তুমি আমাদের জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দাও। আমাদের প্রিয় মা বাবাকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ, জানি না কার প্রিয় বাবা আজ পৃথিবীতে নেই, কার প্রিয় মা আজ পৃথিবীতে নেই। হে আল্লাহ, সেই যে প্রিয় বাবাকে কবরে রেখে এসেছি মাওলা, সেই প্রিয় মাকে রেখে এসেছি মাওলা, আমাদের প্রত্যেকের প্রিয় মা বাবাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল, জানি না আজকের এই মুনাজাত আমার জীবনের শেষ কিনা। এমন যদি হয় আজ রাতে আমার মৃত্যু চলে আসে, মাওলাই কারীম, এই তওবাই যদি আমার জীবনের শেষ তওবা হয়। হে আল্লাহ, আমরা বয়ানে শুনেছি তোমার মকবুল ওয়ালিগণ রাতের পর রাত তোমার জন্য কেঁদেছে। যারা নেককার পরহেজগার, ওই সকল সাহাবায়ে কেরাম যারা নিশ্চিত জান্নাতের অধিকারী, জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত আশারায়ে মুবাশশারা ছিল, এর অন্তর্ভুক্ত ওই সকল মকবুল বান্দারা তোমার ভয়ে কত কেঁদেছে। কিন্তু মাওলা, আমরা গুনাহ করতে করতে আমাদের কলব এত কালো হয়ে গেছে, পাথর হয়ে গেছে, চোখে অশ্রু আসে না মাওলা। তোমার ভয় আমাদের হৃদয়ে আসে না মাওলা। ইয়া গফফার ইয়া সত্তার ইয়া রহমান ইয়া রহিম, ইমাম জাফর সাদিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর ওয়াসিতা মাওলা আমাদের জিন্দেগীর সকল গুনাহকে মাফ করে দাও। ইমাম জাফর সাদিক রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির ভয়ের ওয়াসিতা মাওলা, এই মকবুল ওয়ালি যে তোমাকে ভয় করত, চোখে অশ্রু বিসর্জন দিত, মাওলা তার ওয়াসিতা আমাদেরকেও তোমার ভয়ে কাদার তৌফিক দাও। আমাদের পিতা মাতা সহ সকল মুসলিম উম্মাহকে ক্ষমা করে দাও। আমাদের সকলের পেরেশানিকে দূর করে দাও। যারা অসুস্থ আছে শিফা দিয়ে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের সন্তানদেরকে নেক বানাইয়া দাও। হে আল্লাহ, আমাদের স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, পরিবার পরিজন, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন, মা বাবা যারা আছে মাওলা, সবাইকে সুস্থতার সাথে সুদীর্ঘ নেক হায়াত দান করো। যারা অসুস্থ আছে শিফা দিয়ে দাও। যারা ঋণগ্রস্ত, ঋণকে পরিশোধ করার তৌফিক দাও। হে আল্লাহ, হালাল রুজিতে বরকত দান করে দাও। হে আল্লাহ, যাদের রুজির ব্যবস্থা নেই, হে আল্লাহ হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দাও। মাওলাই করিম, বিশ্বের মুসলিম উম্মার প্রতি, মুসলমানদের প্রতি তুমি দয়া করো মাওলা। বিশেষত মাওলাই করিম, মাসের পর মাস, বছর অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে নির্যাতন আর নিপীড়নে। অসংখ্য তোমার বান্দা
শহীদ হচ্ছে সেই ফিলিস্তিনের ছোট ছোট শিশু মা বোনরা মাওলা। হে আল্লাহ, মাওলাই করিম আল্লাহ, তুমি সকল কিছুর মালিক। মাওলা, তুমি ফিলিস্তিনের মুসলমানদের প্রতি দয়া করো। হে আল্লাহ, আমাদের সন্তানদের তুমি হেফাজত করো। মাওলাই করিম, দিনের পর দিন ওনাকে না খেয়ে আছে, মাথার উপর ছায়া নেই, জমিনের মধ্যে পানি, খাবারের খাবার নেই, গায়ে দেওয়ার পোশাক নেই, মানবেতর জীবন যাপন করছে তোমার এই বান্দারা। মাওলা, মাওলাই কারীম, তুমি তাদেরকে হেফাজত করো। সারা বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদেরকে হেফাজত করো। আমাদের এই 360 আউলিয়ার পূর্ণভূমি বাংলাদেশের প্রতি খাস রহমত নাজিল করো। সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমিকে হেফাজত করো। বিশ্বের বুকে আমাদের দেশকে মাওলার শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করো। দাওয়াত ইসলামের সকল মুবাল্লিগাগণ পৃথিবীর যে যে প্রান্তে খিদমত করছে সবাইকে কবুল করো। শেখে কালান্দার, শেখে তরিকত, আমির আহলে সুন্নত দামাত বারকাতুল আলিয়া সহ সকল উলামা আহলে সুন্নত, মাশায়েখ আহলে সুন্নতকে মাওলা সুদীর্ঘ নেক হায়াত দান করো। মাওলা, আজকে যে আমরা বয়ানে শুনেছি মাওলা, কান্নার ফজিলত, মাওলা আমাদেরকে কান্না করার চোখ দাও, তোমাকে ভয় করার তৌফিক দাও, আখিরাতের ফিকির দাও, দুনিয়ার সম্পদ, দুনিয়ার লোভ থেকে আমাদের প্রত্যেককে হেফাজত করো। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या नबी सलाम अलैका या रसूल अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों के लाज वाले, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खुद सलाम शुम्ए बज़ में हिदायत पेला जे सोहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरो से साथ पेला खुद सलाम गौसे आज़म
जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाम डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाम फैज़ों से जिनके लाखों नमाज़ी बने फैज़ों से जिनके लाखों इमाम सजे उस आमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिनकी